لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں تشویش ہے۔ وہ 7 مئی تک جو ہے وہ شام تک جو ہے وہ ان کی بیل ہے، اور 7 مئی کی شام کو وہ جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر یا پیش جو ہے وہ اس حکم کے تحت جو ہے وہ کریں گے۔ عباسی صاحب آپ پارٹی کے قائم مقام صدر بھی ہیں، میں سینئر نائب صدر ہوں، صدر شہباز شریف صاحب نہیں ہے، آپ یہ بتائیے یہیں پہ ہے، کہیں نہیں ہے۔ ایک تو وہ کب آئیں گے، نمبر تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو لے کے آیا گیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کا جو نیریٹو تھا اب وہ نواز شریف کا نیریٹو ہی چلے گا، اور شاید اسی لیے آپ کو آگے لے کے آیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے پہلے بات کر دی ہے، نون لیگ کا ایک ہی نیریٹو ہے، جو نواز شریف کا ہے، جو شہباز شریف کا ہے، جو مسلم لیگ نون کی ہر ورکر کا ہے، وہی نیریٹو ہے۔ شہباز شریف صاحب آج بھی صدر ہیں، وہ اپنے ٹیسٹ کرانے انگلینڈ ہر سال 2 دفعہ جاتے ہیں، ابھی بھی گئے ہوئے ہیں، اگلے 5 8 10 دن میں آ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تاریخ کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگلے 8 10 دن میں آ جائیں گے۔ عباسی صاحب، یہ ایک نیریٹو آیا جا رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو لگانے پہ خاموشی تھی، آج پھر جو ہے اسی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو تکمیل دیتے ہوئے انہی لوگوں کو اوپر لے کے آیا جا رہا ہے، اور بالآخر نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے جاری رکھا جائے۔ کیا ووٹ کو عزت نہیں ملنی چاہیے ملک میں؟ ملنی یہ بیانیہ کسی شخص نے آج تک اس کی مخالفت نہیں کی۔ کسی پاکستان میں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ووٹ کو عزت نہ دو۔ ووٹ الیکشن میں تھی، جو اس کو عزت ملی ہے سارا پاکستان۔ عباسی صاحب یہ بتائیں کہ چودھری نثار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نون لیگ کا کوئی رابطہ ہوا ہے چودھری نثار سے؟ نہیں جی، نہ نون لیگ نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ انہوں نے نون لیگ سے کیا ہے۔ وہ اس جماعت میں تھے، وہ آنا چاہتے ہیں تو ضرور ان کے لیے ہمیشہ جگہ موجود ہے، ہم سب کے دلوں میں بھی ہے، نون لیگ کے اندر بھی ہے۔ اچھا عباسی صاحب، اس بات پہ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کیا وہ حاضر ہوں گے؟ بلایا تو حاضر ہو جائیں گے، ہم کب حاضر نہیں ہوئے؟ مریم نواز صاحبہ کو پہلی دفعہ نائب صدر کا عہدہ دیا گیا، لیکن کسی نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ صرف نون لیگ کو بلایا جاتا ہے نیب میں؟ یہ سوال بھی ذرا پوچھ رہے نہیں، بٹ صاحب بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کو یا لیڈر کو جو ہے وہ اگر بیل ملے تو وہ NRO ہے، اور اگر جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر وزیر اعظم خاموش ہے۔ یہ وزیر اعظم نے میاں نواز شریف کی بیل کے فیصلے سے جو 3 دن پہلے تک جس قسم کی ہرزہ سرائی اس نے کی ہے ہر جگہ پہ، تو کیا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ یہ عدالتوں کو جو ہے وہ یعنی پریشرائز کرنے اور بلیک میل کرنے والی بات نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کو پہلی بار مسلم لیگ کو اہم عہدہ دیا گیا ہے، کیا یہ سمجھا جائے کہ مریم نواز صاحبہ اب دوبارہ ایکٹیو رول پلے کریں گی؟ دیکھیے، مریم نواز صاحبہ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر پہلے بھی ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے، اور اب جب تنظیم سازی ہوئی ہے تو اس میں انہیں نائب صدر کا عہدہ دیا گیا ہے۔ ان کی شخصیت پارٹی کے لیے ایک سرمایہ ہے، اور ان کے سرگرم ہونے سے پارٹی کو تقویت ملے گی، کارکنوں میں بھی جوش اور جذبہ آئے گا، تو ہم ویلکم کرتے ہیں انہیں پارٹی کی تنظیم کے اندر۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی تاخیر ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی میں، لیکن اب یہ مکمل ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ تنظیم 24 گھنٹے کے اندر از ایٹ ورک، اور ہم نے 24 گھنٹے میں پہلا تنظیم سازی کا اجلاس لاہور کے عہدیداروں کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ لاہور کئی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارا مرحلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کے تحت ہم تمام صوبوں کے اندر جائیں گے، تمام ڈویژنز کے اندر جائیں گے، تمام اضلاع کے اندر جائیں گے، اور میں یہ بات بہت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کا ایک اثاثہ ہے۔ یہ پاکستان میں آئین، جمہوریت اور عوام کی حکمرانی کی آواز کا ایک بہت بڑی اس کی طاقت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے پاس اقتصادی ویژن ہے۔
5 साल मुस्लिम लीग नून के जो गुजरे हैं उसमें जो मुल्क के अंदर तरक्की हुई है उसको अगर पिछले 25 सालों से कंपेयर किया जाए तो हमारे 5 साल उस पर भारी हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जितनी यूनिवर्सिटियां बनी, जितनी तवानाई के मंसूबे लगे, आप मुझे बताइए जिस दिन से 1 अप्रैल 2018 को जब गैर कानूनी तौर पे तरक्याती बजट बंद किया गया ताकि हमें इलेक्शन में परेशान किया जाए, प्री पोल रिगिंग का हिस्सा था वो, 1 अप्रैल 2018 के बाद से मुल्क में किसी किस्म की कोई तरक्याती सरगर्मी नहीं हो रही। तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बीमार हो गए हैं, सिक हो गए हैं, उनको फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। यूनिवर्सिटियों के लिए 50% से ज़्यादा कटौती लगा दी गई है और यूनिवर्सिटियों को कहा जा रहा है कि आप फीसें बढ़ाएं, आप बच्चों से पैसे ज़्यादा चार्ज करें और अपना खर्चा पूरा करें। मुझे ये बताएं कि क्या गरीब नौजवानों का इस मुल्क में तालीम हासिल करने का हक़ नहीं है? हमने यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट बजट 13 अरब से बढ़ा के 47 अरब किया था, उसको फिर घटा के 25 अरब कर दिया गया है। तो किसी भी शोबे में मुल्क आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है और हमने इस मुल्क को बचाना है। सर, बलदियाती इंतखाबात के लिए एक नई कानून साजी पंजाब में की गई है और उसके लिए 1 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मौका, ये बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है और जमहूरियत के ऊपर हमला है। इसको चैलेंज कर दिया गया है और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि चूंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो ये कबल अज़ वक्त है। यूं ही हुकूमत पंजाब नोटिफिकेशन जारी करेगी उसको दोबारा चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इन इदारों को 5 साल के मैंडेट पे मुंतखब किया गया था और ये लॉ का बुनियादी नुक्ता है कि कोई कानून अगर आपका एक हक बना दे उस हक को आप छीन नहीं सकते। इन इदारों का 5 ईयर मैंडेट एक कानून के ज़रिए था जो राना सनाउल्लाह साहब के ज़माने में असेंबली से पास हुआ था। अब उस हक को घटाया नहीं जा सकता, तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। और आपने देखा हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे ने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून की ताकत ख़त्म कर दी है, जिससे साबित होता है कि ये कली मोटिवेटेड है। आप तासुर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की टीम इन हो गई है और मियां शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून से बेदखल कर दिया गया है और उनके ग्रुप को शहबाज शरीफ साहब की टीम का आदमी हूं, मैं खड़ा हुआ आपके सामने। अच्छा, बात सुने, ये टीम जो है ये मियां शहबाज शरीफ के सिग्नेचर से इन हुई है। अच्छा, एक बड़ा सादा सा सवाल है और इसके ऊपर एक जुमला और सुन लें, और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं। अच्छा जी, ये भी है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्योंकि जो पुरानी तंजीम है वो तो बरकरार है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो 27 मेंबरान है उसमें चौथे नंबर पे चौधरी निसार अली खान है। अभी तक वो पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, आप लोग भी कहते हैं, क्या उनसे कोई राब्ता किया जाएगा या उनसे किया जाएगा, राब्ता किया जाएगा? आप तो कहते हैं कि वो आ जाएं, लेकिन वो नहीं आना चाहते। क्या उनको मनाने के लिए कुछ इस तरह की राय है? क्योंकि अभी आज भी वो चौथे नंबर पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये कोई पार्टी का तंजीमी या कोई अदरवाइज जो है कोई मसला नहीं है। ये इसके ऊपर जो है वो बात हो सकती है, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा परेशानी बात सुन लें। ये पहला मरहला था रीऑर्गेनाइजेशन का, अभी सेंट्रल वर्किंग कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और राज्य कमेटी ये सब रीऑर्गेनाइज हो अब उनको रखा जाएगा या निकाल दिया जाएगा? आप 2 दिन इंतजार करें, नोटिफिकेशन आ बात के जाएगा। ऊपर तवज्जो दें कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एक टेन्योर पोस्ट है। IMF के कहने के ऊपर उसे ज़बरदस्ती जो है रिजाइन करवाया गया है। ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा परेशान कर रही हैं। किस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है, किस तरह से IMF के नौकर जो हैं उनको इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये सुने जरा, पाकिस्तान में कभी ये नहीं हुआ था IMF के पैकेज के साथ कि IMF के कहने पे वज़ीर ख़जाना और IMF के कहने पे गवर्नर स्टेट बैंक लगाया जाए और चेयरमैन FBR लगाया जाए। पाकिस्तान को इस हुकूमत ने IMF की कॉलोनी बना दिया है। बदकिस्मती से मैं ये कहने पे मजबूर हूँ,
पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया गया है और इसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज करेंगे असेंबली के अंदर। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने आने वाले वक्त में कलीदी किरदार अदा करेगी।